वज़ीर आईटी और बल्दी नज़्म के तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू की गई मिशन भगीरथ स्कीम के तहत तमाम अवाम को साफ और शफाफ पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन को 3 तालाबों का पानी पिलाएंगे। केटीआर ने वाज़ेह किया कि चंद्रशेखर राव तीसरी मरतबा वज़ीर आला के तौर पर इख्तिदार संभालेंगे। केटीआर ने अपोजिशन से कहा कि वो देखें कि क्या आप वहां होंगे। रियासती वजीर केटीआर ने देही और शहरी तरक्याती स्कीमों पर कानून साज असम्बली में की गई मुख्तसर मुद्दती बहस में वजाहत की। केटीआर ने याद दिलाया कि मरकजी वजीर ने खुद पार्लियामेंट में ऐलान किया कि तेलंगाना के हर घर को नलों के जरिए साफ और शफाफ पानी मिल रहा है। मरकज की जानिब से ऐलान करदा 30% अवार्ड तेलंगाना को मिले। पिछले 9 सालों में बीआरएस हुकूमत ने 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में देहातों में किया गया खर्च सिर्फ 6,000 करोड़ ही था। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मानेरों के किनारे रहने वालों को भी शफाफ पीने का पानी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो काम 60 सालों में नहीं किया, जिसको बीआरएस हुकूमत ने 6 साल में कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि हम नलों के जरिए रियासत की 24,000 बस्तियों को पीने का पानी फराहम कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि रियासत में 1.5 लाख किलोमीटर जदीद पाइपलाइनों को बिछाया गया है। उन्होंने कहा कि पानी के लिए उस वक्त के वजीर जाना रेड्डी के पास जाने पर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस ने डब्बा मकानात बनाए थे, लेकिन बीआरएस हुकूमत ने डबल बेडरूम मकानात तामीर करके मुस्तहिकीन को फराहम किए। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने रियासत भर में 2,28,000 डबल बेडरूम मकानात की तामीर अमल में लाई है। केटीआर ने वाज़ेह किया कि गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत मकानात की तामीर के लिए मजीद लोगों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस के दौर हुक्मरानी में बल्दियात के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं थी। आज हम बड़े पैमाने पर फंड्स मुख्तस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तहत साल 2014 से 23 के दरमियान 1,81,294 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि साल 2004 से 14 तक के अरसे के दौरान सिर्फ 26,211 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। केटीआर ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ बुलंद बांग दावे कर रही है। మంత్రిగా పనిచేసిన అధ్యక్ష, నాకు ఒక మాట స్పష్టంగా అర్థమైంది. జనరల్గా చిన్న పిల్లలు కొత్తగా పాఠశాలకు పోయినప్పుడు వాళ్ళకు ఎక్కాలు రావు అధ్యక్ష. కొద్దిగా కష్టమైతుంది ఎక్కాలు నేర్చుకుంటప్పుడు. కొద్దిగా తనలాడతాం తట్టుకొని నేర్చుకుంటే ఎక్కాలు వస్తాయి. చిన్న పిల్లలకేమో ఎక్కాలు రావు అధ్యక్ష, ప్రతిపక్షాలకేమో లెక్కలు రావు అధ్యక్ష. ఇక్కడ ఎన్ని లెక్కలు చెప్పినా బేకార్. ఎంత చెప్పినా ఎంత మొత్తుకున్నా 9 ఏళ్ళకెళ్ళి పేపర్లు చూపెట్టినా ఫోటోలు చూపెట్టినా ఎన్ని చూపెట్టినా దండగా అధ్యక్ష వీళ్ళకు. అధ్యక్ష ఇంకొక మాట నేను చెప్పాలి అధ్యక్ష. ఇవాళ బట్టి విక్రమార్క గారు మాట అన్నారు, మేము ట్యాంకరే ఆర్డర్ చేయలే అన్నారు. అధ్యక్ష నేను వెంటనే తెప్పించిన డేటా ఉంది, ఇప్పుడే చెప్తా. ట్యాంకర్ రోజు ఆర్డర్ చేస్తా అన్నాడు, ఆర్డర్ చేయలే కదా, రోజు చేస్తా అన్నాడు మా అన్న. అధ్యక్ష నిజంగా విశ్వసనీయత అనేది ఒకసారి పోతే మళ్ళీ రాదు అధ్యక్ష. ఇలా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు లేచి మాట్లాడుతుంటే 50 ఏళ్ళు 10 సార్లు ప్రజలు ఓట్లేసి గెలిపించి ఆ పార్టీని అక్కడ కూర్చోబెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ కూర్చోబెట్టిన తర్వాత ఇలా వాళ్ళే లేచి ఈ ఊరు దరిద్రంగా ఉంది, ఆ మున్సిపాలిటీ దరిద్రంగా ఉందని వాళ్ళు మాట్లాడితే, ఒక ఏళ్ళు మమ్మల్ని చూపెడితే 4 ఏళ్ళు వాళ్ళ వైపు లేవా అధ్యక్ష? మాట్లాడేటప్పుడు ప్రజలు ఏమనుకుంటారో అసలు ప్రజలు కనీసం ఆలోచించారా, నవ్వుకోరా వీళ్ళని చూసి అనే కనీసమైన ఆలోచన ఉండాలి కదా అధ్యక్ష. ఏమాత్రం లేకుండా విశ్వసనీయత అనేది ఎన్నడో పోగొట్టుకున్న పార్టీ ఇలా ఇక్కడికి వచ్చి హడావుడిగా ఏదో ఊకదంపుడు ఉపన్యాసం ఇచ్చి 4 మాటలు మాట్లాడి బయట ఒక ఆయన మా మీద నిందలేస్తుంటే ఆ నిందలు మళ్ళీ ఇక్కడ ఉటంకించి ఈయన పోటీ పడుతూ అధ్యక్ష వీళ్ళని చూస్తే నాకేం గుర్తొస్తుంది అధ్యక్ష అంటే, వీళ్ళ పోటీ చూస్తుంటే వెనకటికి పాకిస్తాన్ క్రికెట్ టీం ఉంటుండే అధ్యక్ష. ఆ పాకిస్తాన్ క్రికెట్ టీంలో ఆడేటోళ్ళు 11 మంది ఆడతారు అధ్యక్ష క్రికెట్ టీంలో. కానీ క్యాప్టెన్ ఒకటి ఉంటే టీంలో 11 మంది ఎక్స్ క్యాప్టెన్లు ఉంటారు అధ్యక్ష. అందులో వీళ్ళ దగ్గర ఇక్కడ 4 ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు. వీళ్ళు 4 ఇక్కడ కూర్చోరు, ఒక దగ్గర కూర్చొని పని చేయలేరు. కానీ 4 కోట్ల మందిని పరిపాలిస్తామని బయటికి బయలుదేరింది అధ్యక్ష వీళ్ళందరూ కలిసి. వీళ్ళు ఉన్నది 4, కానీ బయట మాత్రం 10 మంది ముఖ్యమంత్రి క్యాండిడేట్లమని ఒకలకోగలు పోటీలు పడుతూ ఒకల మీద ఒకరు అరుపులు, గావు కేకల మీద పెడబొబ్బలతోని ఇవాళ ప్రభుత్వం మీద దాడి చేసి ఏదో రకంగా నేను నా ప్రతిష్ట పెంచుకోవాలనే ప్రయత్నం అధ్యక్ష. విశ్వసనీయత అనేది ఒకసారి పోతే రాదు అధ్యక్ష అంత ఈజీగా. ఆ పార్టీ ఎప్పుడో క్రెడిబిలిటీ కోల్పోయిన పార్టీ, ఎక్స్పైరేషన్ డేట్ దాటిపోయిన మందు, అది చచ్చిన పాము. ఆ పార్టీని పెద్ద పట్టించుకోము అధ్యక్ష, కానీ చెప్పాలి అధ్యక్ష.